So hello dear students, in this video we shall discuss the embryonic development. In the previous video we have seen the fertilization process or syngamy, and during that syngamy process or fertilization process the male gamete, that is sperm, fused with the egg or the nucleus of the male gamete, that is sperm, fused with the nucleus of the female gamete, that is the egg. Okay, and to form a diploid zygote. Now this diploid zygote is formed. Now that zygote in the future period of 9 months it will get converted into embryo, fetus and then baby. ओके, म्हणजे अशा काही डेव्हलपमेंटल स्टेजेस होणार. तर त्यातले आपल्याला आता सुरुवात करायची एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट. हाऊ दॅट झायगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मध्ये त्या झायगोटचं रूपांतर कसं होतं. नाव that zygote is single celled diploid. Okay, it is diploid single cell, that is called zygote. That zygote undergoes so many cleavages. वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या अँगलनं झायगोट मध्ये काय व्हायला लागतात, क्लिवेजेस व्हायला लागतात, ब्रेकेज व्हायला लागतात, सेल डिव्हिजन व्हायला लागतं आणि त्याच्यापासून एम्ब्रियो तयार व्हायला लागतं. नाउ ड्युरिंग द क्लिवेज ऑफ that zygote undergo cleavage, and the cleavage of the zygote is taking place mitotically, means mitosis is taking place. आणि म्हणून मी आता क्लिवेजची इथे व्याख्या, क्लिवेज म्हणजे काय, ब्रेकेज, डिव्हिजन, सेल डिव्हिजन, एकाचं दोन, दोनच्या चार होणे. नाउ हाऊ कॅन वी डिफाइन क्लिवेज? नाउ the cleavage is defined as the division of zygote mitotically. डिव्हिजन ऑफ झायगोट मायटोटिकली. झायगोटचं काय होणार आहे, मायटोटिकली डिव्हिजन होणार आहे टू फॉर्म द मोरुला, ब्लास्टुला सच सेल स्ट्रक्चर. असे मोरुला, ब्लास्टुला सारखे स्ट्रक्चर त्या कशाचं, झायगोटचं मायटोटिकली डिव्हिजन होऊन जे काही स्ट्रक्चर तयार होणार आहे, such process is called cleavage. Cleavage is defined as the mitotic division of the zygote to form morula, blastula is called cleavage. Now during this cleavage, remember guys, the cleavage is very fast. This cleavage is taking place at a very faster rate na cleavage व्हायला आहे. And at every step, first cleavage झालं, at every step the cells formed are becoming smaller and smaller. Means if we talk about, suppose if I take this is our zygote. हा zygote आहे. This is the zona pellucida layer. This is the zona pellucida layer. This is the zygote. Zygote is diploid. This zygote is diploid. Okay, this diploid zygote, this undergo first cleavage. या झायगोटचं पहिलं क्लिवेज व्हायला. इट इज फॉर्मिंग see this cleavage, first cleavage is taking place longitudinally म्हणजे उभं, vertically, and because of that two cells are formed from single zygote. या सिंगल झायगोटच्या रूपांतर किती सेल मध्ये झालं, 2 cells मध्ये झालं. and these 2 cells are called blastomeres. These cells are called blastomeres. This is the first cleavage. This first cleavage occurs after 24 to 30. I will say here 30 hours after fertilization. किती तासानंतर होतं, ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन झालं, फर्टिलायझेशन नंतर 30 तासानंतर या झायगोटचं पहिलं क्लिवेज होतं, फर्स्ट क्लिवेज. आफ्टर 30 hours it converts into from single cell to 2 cells, and these
internal two cells, one is larger cell, another one is slightly smaller. एक larger असते, एक slightly smaller असते, and these two cells are called blastomeres. Now after again 60 hours of fertilizationच्या 60 तासानंतर सेकंड क्लिवेज ऑकर्स. कितवं क्लिवेज? दुसरं क्लिवेज होतं. अँड सेकंड क्लिवेज मध्ये अगेन द डिव्हिजन इज लॉन्जिट्युडिनल बट राईट अँगल टू द फर्स्ट क्लिवेज. पहिल्या क्लिवेजला राईट अँगल म्हणजे काटकोनात, पण कसं लॉन्जिट्युडिनलच, उभंच व्हायलंय, पण पहिल्याला काय व्हायलंय? राईट अँगल व्हायलंय. अँड द फॉर्मेशन ऑफ four-celled stage. How many celled stage? Four-celled stage. Now this is the zygote, diploid zygote. This is two-celled stage, two-cell stage. This is four-cell stage, four-cell stage, four-cell stage. सेकंड क्लिवेज मध्ये व्हायले. इथं सुद्धा कसलं डिव्हिजन झालंय? लॉन्जिट्युडिनल डिव्हिजन झाले. 4 cells आर फॉर्म्ड. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. बघा, बिगर सेल होती, थोडीशी स्मॉलर झाल्या, आणखीन स्मॉलर झाल्या. हळूहळू मी म्हणून म्हटलं द क्लिवेज इज टेकिंग प्लेस ऍट फास्टर रेट अँड देर इज नो ग्रोथ. क्लिवेज व्हायलंय, मायटॉसिस व्हायलंय पण ग्रोथ होत नाही. म्हणजे ग्रोथ होत नाही पण डिव्हिजन व्हायले. याचा अर्थ सबसिक्वेंट स्टेजेस आर बिकमिंग स्मॉलर अँड स्मॉलर. हळूहळू तयार होणाऱ्या सेल्स कशा व्हायल्यात? सबसिक्वेंट म्हणजे नंतर तयार होणाऱ्या. सबसिक्वेंट क्लिवेज स्टेजेस और सबसिक्वेंट स्टेजेस ऑफ ब्लास्टोमियर्स आर बिकमिंग स्मॉलर अँड स्मॉलर. हळूहळू त्यांची साईज काय होत चालली? कमी होत चालली. आणि जशी जशी साईज कमी होत जाते लेकरांनो, तसं तसं मेटाबॉलिक रेट वाढत जातो. मेटाबॉलिक रेट वाढत गेला की तुमचं ऑक्सिजन कंझम्पशनचा रेट वाढत जातो, डीएनए रिप्लिकेशनचा रेट वाढत जातो. आणि बघा, रिप्लिकेशनचा रेट वाढत चाललाय, ऑक्सिजन कंझम्पशन वाढत चाललंय, मेटाबॉलिक रेट वाढत चाललाय, साईज हळूहळू स्मॉल होत चालली. आणि त्याच्यामुळं हे क्लिवेज कसं होत चाललंय? फास्टर होत चाललंय. नाव आफ्टर थर्ड क्लिवेज. आता थर्ड क्लिवेज, दिस थर्ड क्लिवेज इज टेकिंग प्लेस 72 hours आफ्टर द फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 30 तासानंतर पहिलं क्लिवेज, 60 तासानंतर दुसरं क्लिवेज आणि तिसरं क्लिवेज 72 तासानंतर. नाऊ वी आर गेटिंग 8-celled structure. हाऊ मेनी सेल? 4 सेलचं रूपांतर आता कशात झालं? 8-celled structure. This 8-celled structure, this is 8-celled stage. 8-celled stage. Again subsequent further mitosis takes place. Again mitosis is taking place. Blastomeres are again decreasing in size and then it converts into 16-cell structure. 16-cell structure. 16-cell structure. Such 16 cells. See, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. This structure, this is the outermost layer is called zona pellucida. Zona pellucida is there as it is. आणखीन zona pellucida नष्ट झालेला नाही. लक्षात घ्या, zona pellucida जो तुमच्या सेकंडरी ऊसाइडचा लेअर होता तो झोना पेल्युसिडा. म्हणून झायगोटचा झोना पेल्युसिडा जशाला तसा मोरुलाच्या स्टेजेस पर्यंत राहतो. आणि म्हणून द साईज ऑफ द झायगोट अँड साईज ऑफ द मोरुला इज सेम. Size of the zygote and size of the morula is same because zona pellucida does not destroy. हा झोना पेल्युसिडा डिस्ट्रॉय झालेला नसतो, म्हणून त्याच्यात वाढायलाही स्कोप नाही आणि कमी व्हायलाही स्कोप नाही. तो झोना पेल्युसिडा जेवढा आहे तेवढीच त्या झायगोटची साईज आणि तेवढीच त्या मोरल. फक्त इंटरनल डिव्हिजन होत चाललंय, त्या इंटरनल झायगोटचं तेवढं डिव्हिजन होत चाललंय. अँड नाउ दिस मोरुला इज कॉल्ड अर्ली मोरुला. दिस इज कॉल्ड
early morula. This early morula then rearrange the cells of blastomeres. ह्या blastomeresच्या cells are rearrange करतो and the smaller cells get rearranged on outer side. स्मॉलर सेल्स कुठं अरेंज होतात? आउटर साइडला. आणि लार्जर सेल्स अरेंज देमसेल्स इन द इनर साइड. बघा किती झाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 6. Okay, 7 like this, or you may show different numbers. तर बघा, this outer layer of the morula is called the clearer layer cells. कसले सेल्स आहेत ह्या? clearer layer cells. Clearer cells, outer cells, and these are the inner cells. These are the inner cells are bigger in size, outer cells are smaller in size, and such structure is called morula. या स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं? मोरुला. अर्ली मोरुला, लेट मोरुला. लेट मोरुला मध्ये काय आहे? द आउटर झोना पेलुसिडा इज लेअर देअर. झोना पेलुसिडा तिथंच आहे. द आउटर लेअर ऑफ द ब्लास्टोमियर is made up of smaller cells. These are called clearer cells. Inner cells are the larger in size. त्या कशा आहेत? larger in size आहेत. या larger size च्या आहेत inner cells. And these are the outer cells. And this structure is called morula. म्हणजे conversion of zygote into morula, that is the first stage of cleavage. Cleavage ची ही पहिली stage. Now this morula then convert into blastula, that is also the cleavage stage. आता ह्या सगळ्या stages आपण if we show in the fallopian tube, समजा हे आहे आपलं, हे युटेरस आहे. Here the zygote is there, here ovary. हा zygote इथं तयार झाला सिंगल सेट. आफ्टर समजा this zygote after the first day, पहिल्या दिवशी first cleavage झालं, it converted into 2-celled stage, then into the 4-celled stage like this, then into the 8-celled stage, and 8-cell stage, and then into the 16-celled stage. Means at the 4th day, पहिल्या दिवशी 2-celled, दुसऱ्या दिवशी 4-celled, तिसऱ्या दिवशी 8-celled, and at the 4th day that morula 16-celled to 32-celled, 16 ते 32 तुम्ही कितीही सेल दाखवू शकता. 16 to 16 किंवा 32, 16 to 32 cell structure, that structure is called morula, and at 4th day that morula enters into the uterus. This is the uterus. हा uterus, आणि ह्या uterus मध्ये हा morula एंट्री करतो. That morula then 5th and 6th day, at the 6th day that morula convert into blastula. तो blastula कसा आहे काय नाही ते आपण नंतर बघणारच आहोत. फक्त लक्षात घ्या, this zygote gradually moves toward the uterus. Gradually, हळूहळू at each, म्हणून मी म्हटलं होतं 4th to 5th day after fertilization that zygote is launched into the uterus. आणि म्हणून 4 ते 5 दिवसानंतर हा झायगोट इथं येऊन युटेरस मध्ये काय झालेला असतो? लॉन्च. सो वी जस्ट स्टडीड ओनली अप टू मोरुला. मोरुला पर्यंत फक्त आपण बघितलंय दॅट झायगोट, डिप्लॉइड झायगोट कन्व्हर्टेड इनटू 2-cell, 4-cell, 8-cell, 16-celled early morula. These cells, blastomeres, arrange themselves to form outer smaller cells and inner larger cells. Outer smaller cells are clearer cells, inner cells are larger cells. Okay, and such structure with झोना पेलुसिडा. झोना पेलुसिडा सुद्धा तिथंच आहे. म्हणून मोरुलाची साईज आणि झायगोटची साईज ही जवळपास काय असते? सेम असते, कारण आणखीन झोना पेलुसिडा लेअर नष्ट झालेला नाही. नाउ these blastomeres, these cells are called, all these cells, mass of cells, such cells are called blastomeres. And these each blastomere has the ability to convert into separate embryo. हा फार महत्वाचा पॉइंट आहे. लक्ष,
प्रत्येक ब्लास्टोमियरला एका नवीन एम्ब्रिओमध्ये कन्वर्ट होण्याची ताकद असते. अँड देअरफोर व्हॉट एव्हर आयडेंटिकल ट्विन्स, आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो आयडेंटिकल ट्विन्स कसे होतात, तर कधी कधी हा ब्लास्टोमियर एक छोटंसं फिटस किंवा एक छोटासा एम्ब्रिओ तयार करतो, हा सुद्धा ब्लास्टोमियर छोटासा एम्ब्रिओ तयार करतो. कधी कधी तिळे जे काही 3-4 सारखे सारखे लेकर होतात ते अशामुळं. ईच ब्लास्टोमियर हॅज द ॲबिलिटी टू कन्वर्ट इन टू ए सेपरेट एम्ब्रिओ. मग त्याच्यातला एकच ब्लास्टोमियर जर ऍक्टिव्ह झाली तर एकच बाळक बनतं. आणि कधी कधी 2-2 ब्लास्टोमियर्स ऍक्टिव्ह होतात, 2 बाळ जुळे आयडेंटिकल ट्विन्स ज्याला म्हणतो. कारण एकाच झायगोट पासून बनणारे आयडेंटिकल ट्विन्स असतात, कारण प्रत्येक ब्लास्टोमियरला एका नवीन एम्ब्रिओमध्ये नवीन फिटसमध्ये कन्वर्ट होण्याची कॅपॅसिटी असते. Therefore, these blastomeres have very much importance in the development of babies. बेबीच्या डेव्हलपमेंटमध्ये किती एम्ब्रिओ डेव्हलप करायचे, 1 करायचे का 2 करायचे का 3 करायचे, हे सगळी ठरवण्याचं काम कोण करतं? ब्लास्टोमियर. ईच ब्लास्टोमियर कॅन गिव्ह ए सेपरेट एम्ब्रिओ. आणि म्हणून दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोरुला, म्हणून फॉर्मेशन ऑफ मोरुला. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी शॅल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरुला. मोरुला पासून ब्लास्टुला तयार होणे, ब्लास्टुलेशन काय आहे, दॅट वी शॅल डिस्कस इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू फ्रेंड्स.